मैडम आपने बुक करने के टाइम पे ये प्राइस कम करके बुक किए क्या? प्राइस कम करके? हाँ, हमेशा ऑप्शन देता है ना। हाँ, वो ऐसा करने से हमको लॉस होएगा ना मैडम? आपको भी जितना जमेगा था उस हिसाब से कर। वैसा नहीं होता है ना, वो आप ही सोचो, वो देता है ऐसा करके। अरे तो फिर अगर पूरे तरीके से कहाँ पे करोगे? ओके राइट, आप बोले करेक्ट, मैं मानता हूँ मैडम। बट क्या है ना कि आप ऐसा करने से हम लोग को लॉस होता है ना। गवर्नमेंट एक फिक्स है ना मैडम प्राइस। अरे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ मैडम। मैं नहीं, कोई गाड़ी भी एक्स्ट्रा नहीं का, वो एक्स्ट्रा हमें करने का ऑप्शन नहीं रहता है। वो नहीं मालूम होता है उस टाइम पे, एक्सेप्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट पता नहीं अपना कॉल करेंगे। हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछा। अभी 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं हम, इसमें गैस डाल रहे हैं ना, गाड़ी मेंटेनेंस भी करना है ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनिए आप। मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई डिमांड नहीं है। क्या है ना कि अभी गाड़ी का जो टायर है, आप भी गाड़ी रखे हुए हैं, उसका भी मेंटेनेंस आता है ना, तो गैस भी डालना पड़ता है। मैं अभी 12 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं, है ना, उसका वहां तक जाने के लिए तो गैस लगेगा ना मैडम। तो ये सब आप भी सोचना चाहिए, है ना। वो दे रहा है मैडम, उसको क्या है ना कि अपना वो कर रहा है, वो कंपटीशन कर रहा है। बट आप भी सोचो, उसका क्या है ना कि वो लिमिट रहता है, वो लिमिट के अंदर उसमें मेंशन रहता है एप्लीकेशन में, इस अमाउंट में आएगा गाड़ी। आप उसमें से एक भी डाउन कर रहे हैं तो मैडम उससे हमें भी लॉस होता है। मैं एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। मुझे पता है आपको 20-30 रुपीज एक्स्ट्रा कम हो जाता है। अभी हमें यहाँ से दिखा रहा है, देखिए राइट जाना है, यहाँ से तो 12 किलोमीटर कवर हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग राइट नहीं जा सकते हैं, घूम के आ रहे हैं वहां से। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वहां जाना है और 1 किलोमीटर वापस आना है, उसका कोई हिसाब नहीं हो रहा है ना। आप कुछ आप करेक्ट, आपका जो प्राइस रहता है वो डालेंगे तो मेरा घर भी चलेगा। हमें भी रहता है का ये कमिटमेंट करने का, ईएमआई रहता है घर में, वो गाड़ी का ईएमआई भी भरना पड़ता है। और घर में जो स्कूल जा रहे हैं उनका भी पढ़ाई के लिए देना पड़ता है। सब कुछ आपको पता है ना। ये सब मैं इसीलिए सुना रहा हूँ, रीजन आपने ऐसे किया है। मुझे पता है वो लोग ये चीट कर रहे हैं वो लोग। एटलीस्ट आपको तो पता चलना चाहिए, ये कंपनी वाले और इसके ऊपर कमीशन भी लेगा। ये सब रहता है मैडम, इसीलिए मैं वो आपसे बोल रहा हूँ। ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो भी ऐसे बुक करते हैं ना उनका पूरा बुकिंग एक्सेप्ट करके समटाइम कैंसल करते हैं। जैसे कि हाँ, मैं ही कॉल करके बोलता हूँ, मैं ही अकेला नहीं, हर ड्राइवर लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन में मैं दे रहा हूँ। रैपिडो वाला, उबर वाला, नम्मा यात्रा वाला, सब वो लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। हमारे पास आने दो, हमारे पास आने दो कस्टमर, बस उतना ही उसको जाना है। उससे ना तो आपसे लेना देना है, या तो मुझसे लेना देना है, उसको कमीशन चाहिए बस। अभी मैं आपको मीटर भी ऑन कर देता हूँ मैडम, ऑलरेडी हम लोग 2 किलोमीटर आए हैं। आप मुझे मीटर का कोई भी मत पे करना, ठीक है? जो दिखा था वही पेमेंट कर देना, बट आप डिफरेंशिएट देख लेना मैडम। कितना हुआ है मैडम उसमें? 254 है ना। आपका ये देखिए, ये कैसे बढ़ गया बताओ। मुझे क्या पता है मतलब, ये 254 है ना। 12 किलोमीटर, आपका भी 12 किलोमीटर है। उसके अलावा हम लोग 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आए। इसमें कितना किलोमीटर चल के है सोचिए आप ही। आपका टोटल आना चाहिए था 200 इसमें 36 है तो 290 रुपीज आना चाहिए था मेरा। अच्छा, और मैं जाते वक्त कितना आप 30-40 डिपेंड नहीं करता। हाँ? जाते वक्त तो इतना नहीं हुआ था मेरा, ऐसे कैसे? वही तो आप कम करके
आप बुक कर रहे हो ना? जाते इस- वक्त भी कम किया था ना पर भैया मुझे नहीं पता है ना मैडम। तो देखिए मैडम, आप ना ये सब 30-40 रुपीज़ आप बचाएंगे ना, तो आपका ना कहीं पे दूसरा अमाउंट बड़ा चला जाएगा। ऐसा मत करिएगा। मैं तो मुंह खोल के बोल रहा हूँ, दूसरा लोग तो नहीं बोलेंगे ना। ऐसा मत करिएगा। ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2-2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರ್ಸ್ ಪಾಮ್ ರಿಟ್ರೇಟಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರನ್ನ 255 ರೂಪಾಯಿ ಇವನು ಟೋಟಲಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ 40-50 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದು ಓಡಿರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 16-17 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. 254 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 255 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಲಾಸು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿನ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರ್ಯಾಪಿಡೋದೊಂದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡಾದರೂ ಬೇಡ ಗುರುವೆ, ನಾವೇನು ದುಡಿತೀವೋ ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲಿ, ಸಾಕಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪಿಡೋದೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕುಗಿರಿ. ಈಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನೋಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ತರ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಹಾ ಹೌದು. ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ 240 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು 255 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 5 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 19 ರೂಪಾಯಿ 5 ಪೈಸೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರೂಟ್ ಅದು ಏನ್ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಸ್ ಪಾಮ್ ರಿಟ್ರೇಟ್ ಈಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ? ಹಲೋ,
ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ರೂಫು ಅದು ಇದೆ ನನಗೆ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೈಸು? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಓಕೆ, ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಓಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನ್ ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನ್ಗೆ ನನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮೀಟರ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಂತ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಗಾಡಿನೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಈ ತಲೆನೋವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು 20 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈ ತರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ನಾವೇನ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಂದು ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಎರಡನೇದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂದು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಮಾತಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋಕೆ ಅಂತ ಕೂರ್ತಿರೋದು. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಡಮ್. ಡ್ರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ತರಾನೇ ನಿಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 3-4 ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ ಯಾಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಇದ ನಿಮ್ಗಳದು? ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನಂದು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 274 rupees ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂದೇ ಲಾಸ್, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರು ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಇರೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್, ಯು ಡಿಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಾನ್ ದುಡ್ದಿದ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನಾನ್ ದುಡ್ದಿದ್ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಧರ್ಮಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾನು ಬುಕಿಂಗ್ ಬಂದೆ 274 rupees. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೀಟರ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಂದೂರು ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಬೆಳೆಂದೂರು ಗೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 1.2 ಆದ್ರೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ವಾಪಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಗಂದ್ರೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 36 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಲಾಸೇ, ಆಯ್ತಾ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕೋದು. 19 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಅಂದ್ರೆ 210 ರೂಪಾಯಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯೂ ಕೈಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಇವಾಗ ಈಕೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಹತ್ರ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಏನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ನನಗೇನು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಆದ್ರೂ, ಒಂದೂವರೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳೋಣ. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡೋದೊಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಬಿಟ್ಟಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅವ್ನ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಮೀಟರ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಈ ತರ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ತರ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನೈತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂನು ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗುರು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, 100 ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, 500 ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಏನ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದು, ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ಊರಿಗೊಂದು ಅಂದಂಗ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾರತಳ್ಳಿ ಸರ್ಜಾಪುರ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬನ್ನಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ನಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದಾರದ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯವನೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯವನು ಕರೆಕ್ಟೇ ಮೀಟ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೀಟರ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯವನು.